नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 5 रु 10 मिनिट समय दे देखि परिबे। तेबे ता पूर्व आपण मानु गोटे अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउतले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखि देबे जहा फल तुरंत आपणकर जिलार खबर मध्ये पाई परिबे। तेबे कोन रहिछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर चलन ता ऊपर नजर पकाइबा। राजधानी रे सुना चेन लुट उद्यम घटना किंतु सबुठार आश्चर्य कथा होचे गुरुतर होइतिबा महिला को आज मृत्यु होइछि जहा समस्त को आश्चर्य करि दैछि। लुट उद्यम समय रे गुरुतर आहत होई चिकित्सित हेउता महिला को आयुष्य रे मृत्यु आज हेछि। पुलिस निकट रे एने परिवार लोके मामला रुजु करिया पर घटनार तदंत आरंभ करिछि पुलिस। तेबे कुआ रहउचे सोमवार दिन भुवनेश्वर हरिराजपुर सोमनाथ मंदिर दर्शन पई जाउतरे दंपति हठात कला पल्सर बाइक रे दुई जण दुर्बृत्त आसी सुना चेन झापि नेथिबा उद्यम करथिले। आ मोटा चेन कारण चेन टी छिंडी नथिला तेणु दुर्बृत्तक माने महिला को आक्रमण करथिले। तांको मुंडरे गभीर आघात लागिथिला। तांको उद्धार करा जाय मेडिकल रे भर्ती कराइथिला मात्र चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होइछि जहा सबुठार आश्चर्य करि दैछि। राजधानी बासी को आश्चर्य करछि एवं पुलिस पक्षरु मध्ये तदंत जारी रहिछि। तेणु आपण माने जति बाहर को बाहर सुना चेन एवं सुना कड़ा एवं सुनार जेकोन जिंस पिंधिकी बाहरतु नाही कारण एई बेला दुर्बृत्त माने माथिचंती तेणु जीवन नेबा पई मध्ये पछौ नाहांती जहा पुलिस को एबे चैलेंज रो विषय पालटिछि। फेरिबो वेदांत जमी चाषी माने नेइथिबा क्षतिपूरण को राशि पाइबे। चाषी मानक पई सबुठार खुशी खबर सरकारी जमी सरकार खाता को फेरिबो एवं व्यक्तिगत जमी पई चाषी को रजिस्ट्रेशन खर्च देबा को पड़िबो नाही। पुरी रे वेदांत विश्वविद्यालय पई नेइथिबा जमी फेरी पाइबे चाषी प्रति बदल चाषी माने नेइथिबा क्षतिपूरण राशि फेराई पिबे। अधिकरण होइथिबा जमीर रेकर्ड संशोधन करा जाय चाषी को पट्टा जमी दखल दिया जिवो। सेहि बळे वेदांत को लीज देइथिबा सरकारी जमी सरकारी खाता को फेराई अणाजिबो। खूब शीघ्र एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो एवं 6000 जमी हरा चाषी को चिन्हट करी सेमानक जमी फेरस्ता करा जाय बोली कुआ जाउछि। कालीठू उपर और तल पड़िया जमीब बालीजात्रा संध्या 5टार उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे ए वर्ष बालीजात्रा को विभिन्न देशर राष्ट्रदूत को निमंत्रण कराई। 12टी देशर राष्ट्रदूत 7टी देशर कलाकार आसवा सहमति प्रकाश करिसेंति। बालीजात्रा सहित सेमानक मारीटाइम म्यूजियम एवं बुलाइबा मध्ये योजना रही। प्रत्येक दिन विभिन्न देशर कलाकार आसबे। एथर 2500 स्टॉल पड़िबो। बालीजात्रा तल पड़िया 3टी गेट एवं ऊपर पड़िया 2टी एंट्री गेट कराइछि। बालीजात्रा को सुरुखुरे शेष करने विभिन्न व्यवस्था कराइछि। एथर 400टी ड्रोन व्यवहार करा जिवो। अन्यपटे मोबाइल नेटवर्क समस्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समस्या दूर पई चेष्टा कराइछि। चलित वर्ष मोबाइल कॉल डिजिटल ट्रांजैक्शन अधिक व्यवस्था होइछि। तेबे यात्रा पड़िया विभिन्न टेलीकॉम कंपनी 8टी शक्तिशाली टावर लगाई। किछि स्थान को इंटरनेट हॉटस्पॉट जोन एवं ऑफलाइन यूपीआई रो व्यवस्था मध्ये होईछि। फोन कॉल जेपरि निरवच्छिन्न भावे चलिबो सेति पई मध्ये व्यवस्था कराइछि। धान किणारे कटनी छटनी संपूर्ण बंद। डिसेंबर 8 रु मिलिबो क्विंटाल पिछा 800 टंका। एने जोगाण मंत्री मध्ये कहिसंती सीमावर्ती जिला गुड़िकरे चेकिंग कड़ाकड़ी करा जिवो। सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। सब पेट्रोल मध्ये पेट्रोलिंग करा जिवो। बाहर गाड़ी जेमिति प्रवेश करि परिबे नै से सब मध्ये चेकिंग करा जिवो। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती 15 तारिख रु पर्याय क्रमे मिलिबाकु थिबा टोकन रो अवधि गोटे मास रहिबो। जिलापाल को क्षमता दिया जायछि जे सेमाने टोकन अवधि को 7 दिन बढ़ाई परिबे। जो माने नवेम्बर 20 रु डिसेंबर 8 तारिख पर्यंत धान देइथिबे सेमाने डिसेंबर 8 तारिख रे क्विंटाल पिछा 800 टंका पाइबे। 48 घंटा रे चाषी अकाउंट को टंका जियो बोली कुआ जाउछि। धान संग्रह उत्सव को आकार पालन करिवे राज्य सरकार। प्रति जिल्ला रे चाषी समावित करिवे किंतु बाहर जिल्ला रु बाहर देश रु बाहर राज्य रु केभली चाषी माने जेमते धान नहीं पारिबे नहीं से नहीं मते कैमरा लागिबो सीसीटीवी लागिबो बोली कुआ जाउछि। राशन कार्ड को लेकिन बड़ खुशी खबर एही दिन हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड। एने सरकार मध्ये घोषणा करिसंती। चलित मासरे ई केवाईसी जांच सरिबा परे जुलाई मासरो आरंभ होइतिबा ई केवाईसी जांच नवेम्बर मास 15 तारिख रे सरिबो। 15 तारिख सरिबा परे तुरंत नुआ राशन कार्ड जोगाई देवे सरकार बोली कहउचंती। किंतु ई केवाईसी रे पाखापाखि 16 लाख भूता हिताधिकारी अछंती जो माने अयोग्य तांको ना मध्ये कटा जिवो। आ पूर्वर मृत व्यक्तिंकर राशन कार्ड मध्ये चालुची जाहाको भूत हिताधिकारी कुआ जाय तांको ना मध्ये कटा जिवो। ए सब ना कटा होई सारला परे नुआ राशन कार्ड मिलियो बोली कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। तेणु तुरंत तांको
ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଶିଶୁ ଦିବସର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମର୍ମାହତ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଇବାହାଲପଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଧୁମଧାମ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଶିଶୁ ଦିବସ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ଦାସ ଶିଶୁ ଦିବସର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାବାଜି ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ମୃତ ଶରୀର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଏକଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଗୋବର ଡଙ୍ଗା, ପାଣିରେ ଭାସିବାର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାସିବନି କାଗଜ କିମ୍ବା ସୋଲ ଡଙ୍ଗା, ପୋଖରୀରେ ହେବନି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜମି ରହିବନି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କାରଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଗୋବର ଡଙ୍ଗା। ଏହା ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା। କଳିଙ୍ଗ ଗୋ ସେବା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହାତ ତିଆରି ଗୋବର ଡଙ୍ଗା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ପାଖାପାଖି 800ରୁ ଅଧିକ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଦାମ 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ 30 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ 4 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପାଣିରେ ଭାସିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ। ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲେ ମିଳିବ ଚକୋଲେଟ, ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ 6ଟି ଷ୍ଟଲ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଯୋଜନା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସିଏମସି ସାନିଟେସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାଣି ବୋତଲ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ପାଣି ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚକୋଲେଟ। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମେଳା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା। ପ୍ରଥମେ 2022ରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ଫେଲ ମାରିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି, ଯେମିତି ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲେ ଚକୋଲେଟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଠନ କରିବା, ଅସୁମାରୀ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବା ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜନଜାତି ପାଇଁ କି ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପିଆଜ ଦର, ଖାଉଟି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଭାରତରେ ପନିପରିବା ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ଲାଉ ସମେତ ପନିପରିବା ଦର 4%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦର ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଲୁହ ଆଣି ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଏବେ 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଭଳି ପରିବା ଦର ହେଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ କଣ? ସିଧା ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ, ପିଆଜ ମିଶନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଳୁ ବିହନ ଆଣି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପିଆଜ ଉପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ନାଫେଡ ଜରିଆରେ ପିଆଜ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାକ୍ ଯୁବତୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ। ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି କହି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହେତୁ ବିଳମ୍ବ କରାଗଲା 200 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଏକ ଧୂଆଁର ପରସ୍ତ ଘେରି ଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୂଚକ 402 ପାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 422 432 ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି 452 ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନର୍ମାଲ 100ରୁ 150 ଭିତରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 6:30ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହେତୁ 500 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହେତୁ 203ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୀତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।